ሰላም ሰላም እንደምን አላችሁ ተማሪዎች? ይህ የዘጠነኛ ክፍል የጂኦግራፊ ትምህርት ነው። በዛሬው ክፍለ ጊዜ ትምህርታችን ምዕራፍ 4 ሁለተኛውን ክፍል ወይም የቪዲዮ ትምህርት እንማማራለን። ለዛሬ መነሻ የምናደርገው 4.3 ፖፑሌሽን ኮምፖዚሽን የሚለውን ነው። ፖፑሌሽን ኮምፖዚሽን 4.3 population composition ፖፑሌሽን ኮምፖዚሽን የሚለውን መነሻ አድርገን እንማማራለን። ፖፑሌሽን ኮምፖዚሽንን በተመለከተ ሁለት መሰረታዊ ጥያቄዎችን እናነሳለን። ዋት ኢዝ ፖፑሌሽን ኮምፖዚሽን? ዋት ኢዝ population composition and what are the aspects used to describe population composition? ፖፑሌሽን ኮምፖዚሽን ምንድን ነው? ፖፑሌሽን ኮምፖዚሽንን የምንገልጽባቸው አስፔክትስ ዩዝድ ቱ ዲስክራይብ ፖፑሌሽን ኮምፖዚሽን ምንድናቸው የሚለውን እንመለከታለን። በመጀመሪያ ፖፑሌሽን ኮምፖዚሽን ምንድን ነው የሚለውን ዲፋይን እናርግ። ፖፑሌሽን ኮምፖዚሽን ኢት ሪፈርስ ፖፑሌሽን ኮምፖዚሽን refers to those aspects of population that can be measured in terms of age, sex, marital status, family size, economic status or economic activities, nationality, religion or language and religion ናቸው። ፖፑሌሽን ኮምፖዚሽን ስንል the composition of a population in terms of age, in terms of sex, in terms of marital status, in terms of family size, in terms of economic activities or livelihood or economic status, nationality, language, religion and etc. ስለዚህ when you describe the population composition in terms of age, we call it age population composition. If it is sex population composition, marital status population composition እያል የምንገልጽበት መንገድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፖፑሌሽን ኮምፖዚሽን ማለት በእነዚህ አስፔክትስ ወይም እነዚህን መሰረት አድርገን የአንድን ህዝብ ጥምረት ወይም ንጥረት የምንገልጽበት መንገድ ፖፑሌሽን ኮምፖዚሽን ይባላል። ስለዚህ the widely used aspects የሚባሉት ኤጅ፣ ሴክስ፣ ማሪታል ስታተስ፣ ፋሚሊ ሳይዝ፣ ኢኮኖሚክ ስታተስ፣ ናሽናሊቲ፣ ላንጉጅ፣ ሪሊጅን እና የመሳሰሉት ናቸው። but at this level as far as population composition is concerned, we will see the age population composition and the sex population composition ወይም the age structure of a population and the sex structure of a population የሚሉትን ሁለቱን እናነሳለን። ስለዚህ regarding population composition we will discuss
on the two aspects of population composition that are age structure or age population composition እና ሴክስ ስትራክቸር ወይም ሴክስ ፖፕሌሽን ኮምፖዚሽን የሚሉትን ሁለቱን በዋናነት እናያለን ማለት ነው። ፈርስት ሌት አስ ሲ ኤጅ ስትራክቸር ኤጅ ስትራክቸር ኤጅ ስትራክቸር ስንል ምን ማለት ነው? ኤጅ ስትራክቸር ስንል it is classifying a given population in terms of different age groups. Age structure refers to classifying a given population into different age groups. Age structure ስንል classifying a given population into different age groups ማለት ነው። age groups of various features። ስለዚህ አንድን ህዝብ በተለያዩ የዕድሜ ክልሎች መከፋፈል፣ ክላሲፋይ ማድረግ፣ መመደብ ኤጅ ስትራክቸር ብለን እንጠራዋለን። ስለዚህ ኤጅ ስትራክቸር ኢት ሾውስ ዘ ክላሲፊኬሽን ኦፍ ኤ ፖፑሌሽን ቤዝድ ኦን ዲፈረንት ኤጅ ግሩፕስ ስለዚህ እድሜን መሰረት አድርገን አንድን ህዝብ መመደብ ክላሲፋይ ማድረግ ኤጅ ስትራክቸር ይባላል ማለት ነው። ኦር ኢን አዘር ወርድስ ኤጅ ስትራክቸር ኢት ኢዝ a pattern that results from the distribution of members of a population into different age groups. Distribution of a population. Age structure refers to age structure refers to the pattern that results from the distribution of a population into different age categories, Age structure refers to the pattern that results from the distribution of a population into different age categories. ስለዚህ ባጭሩ age structure it is grouping a population in different age groups, a population based on age or classifying a population into different age levels. Classifying a population in age levels. በተለያየ ዕድሜ ሌቭል አንድን ህዝብ ክላሲፋይ ማድረግ ወይም ግሩፒንግ ኤ ፖፑሌሽን ቤዝድ ኦን ኤጅ ስትራክቸር ይባላል። ኤጅ ስትራክቸር ብለን እንጠራዋለን። ሌላው እዚህ ጋር ማንሳት ያለብን ሃው ኤጅ ስትራክቸር ኦፍ ፖፑሌሽን ኢዝ ዲስክራይብድ፣ እንዴት ነው የሚገለጸው የሚለውን እንመልከት። ሃው ኤጅ structure of a population is described. How age structure of a population is described. There are two important statistical tools used to describe age structure. These are age group and population pyramid ናቸው። population pyramid. There are two important statistical tools
the two important statistical sorry, the two important statistical tools used to describe the age structure of a population. ኤጅ ግሩፕ እና ፖፑሌሽን ፒራሚድ ናቸው። ፖፑሌሽን ፒራሚድ ኢት ኢዝ ዲያግራማቲክ በኋላ እናያለን። ኢት ኢዝ ዲያግራማቲክ ሪፕሬዘንቴሽን ኦፍ ኤጅ ግሩፕ። ኤጅ ግሩፕን ኢን ተርምስ ኦፍ ዲያግራም ስንገልጸው ዊ ኮል ኢት ኤጅ ምንድነው ፖፑሌሽን ፒራሚድ እንለዋለን። ስለዚህ ኤጅ ግሩፕ የሚለውን እንመልከት። ኤጅ ግሩፕ እንዴት ነው ኤጅ ግሩፕ የምንሰራው? ዊ ካን ዩዝ ዲፈረንት ሴትስ ኦፍ ነምበርስ ቱ ዲፋይን ኤጅ ግሩፕስ። ዊ ካን ዩዝ ዲፈረንት ሴትስ ኦፍ ነምበርስ የተለያዩ ሴትስ ኦፍ ነምበርስ እንደ ስታቲስቲካል አስፈላጊነቱ ልንጠቀም እንችላለን። በት ዘ ሞስት ዋይድሊ ዩዝድ ኤጅ ግሩፕስ የሚባሉት 5 years ኤጅ ግሩፕ ነው። ዘ ሞስት ዋይድሊ ዩዝድ ኤጅ ግሩፕስ አር the 5 years ኤጅ ግሩፕስ ናቸው። ኤጅ ግሩፕስ 5 years ኤጅ ግሩፕ ስንል ምን ማለት ነው የሚለውን እንመልከት። ያ ማለት በየ5 ዓመቱ ኢንተርቫል እንግዲህ ከዜሮ ገና ከተወለደው ጀምሮ እስከ ትልቁ ድረስ በየ5 ዓመቱ ኢንተርቫል ግሩፕ ማድረግ ማለት ነው። 5 years ኤጅ ግሩፕ። ዋት ኢዝ 5 years ኤጅ ግሩፕ? What is 5 years ኤጅ ግሩፕ? 5 years ኤጅ ግሩፕ ስንል ምን ማለታችን ነው? It is making an age group with 5 years interval from 0 up to the highest ማለት ነው። ለምሳሌ የመጀመሪያው 0 up to 4 5 years interval እነዚህ ነው። ለምሳሌ 0 0 1 2 3 4 1 2 3 4 5። ሁለተኛው ከ5 እስከ 9 ያ ማለት 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5። ከ10 እስከ 14 ያ ማለት 10 11 12 13 14 5 years። ከ15 እስከ 19 15 16 17 18 19 5 years። በዚህ መልኩ የምንገልጸው 5 years ኤጅ ግሩፕ እንለዋለን። ብዙ ጊዜ ይሄ ፖፑሌሽን ስታቲስቲክሳችን ፐርፌክት እንዲሆን የምንጠቀመው ይሄንን ነው። በት ዘ ብሮድ ኤጅ ግሩፕ ኦፍ ፖፑሌሽን አር ዘ ፎሎዊንግ። ዘ ብሮድ ኤጅ ግሩፕ ኤጅ ግሩፕስ ኦፍ ፖፑሌሽን እንግዲህ ከዜሮ እስከ ትልቁ እድሜ ክልል ያለን ወይም የእድሜ ጣሪያ ያለውን ኢን ብሮድ ኤጅ ግሩፕ ስንከፍለው the broad age group of a population are 3. the broad age groups of a population are 3 ሶስት ናቸው። እነዚህም 0 to 14 years 15 to 64 years and 65 plus years ብለን በሶስት እንከፍላቸዋለን። the three broad age groups of a population የሚባሉት ከ0 እስከ 14 ከ15 እስከ 16 ከ15 እስከ 64 እንዲሁም 65 እና ከዚያ በላይ ብለን በሶስት እንከፍለዋለን። ኦፍኮርስ ብዙ ጊዜ የምንጠቀመው የ5 years ኤጅ ግሩፕ ነው። ግን ኢን ብሮድ ኤጅ ግሩፕ የአንድ ህዝብ የእድሜ ክልል በሶስት ነው የሚከፈለው። ከ0 እስከ 14 ከ15 እስከ 64 65 እና ከዚያ በላይ እያንዳንዳቸውን እንመልከት። 0 to 14 years
ኢትስ ኮልድ ያንግ ኤጅ ግሩፕ ይባላል። ያንግ ኤጅ ግሩፕ ያንግ ኤጅ ግሩፕ ወይም ቻይልድ ሁድ ኤጅ ግሩፕ ቻይልድሁድ ኤጅ ግሩፕ ቻይልድሁድ ኤጅ ግሩፕ ይባላል። እነዚህ 0 to 14 years ያንግ ኤጅ ወይም ቻይልድሁድ ኤጅ ግሩፕ የምንላቸው ኢኮኖሚካሊ ዲፔንዳንት ኢኮኖሚካሊ ዲፔንዳንት ኦር ኢንአክቲቭ ዲፔንዳንት ኦር ኢንአክቲቭ በኢኮኖሚክስ ተርም ኢኮኖሚካሊ ዲፔንዳንት ይባላሉ። ኢኮኖሚካሊ ኢንአክቲቭ ማለት ነው። ያ ማለት ራሳቸውን ሰርተው የማያኖሩ ማለት ነው። ያ ማለት they are dependent on the others. they are dependent on the others. Economically they are dependent on others ያ ማለት ወርኪንግ ኤጅ ኢኮኖሚካሊ አክቲቭ የሆኑት ላይ ዲፔንዳንት ናቸው ማለት ነው። 15 to 64 years this age group is called adult age group ይባላል። adult age group ወይም ኢኮኖሚካሊ ፕሮዳክቲቭ ባዮሎጂካሊ ፕሮዳክቲቭ ናቸው። they are productive both in economic and biological terms. they are productive both in economic and biological terms. In terms of biological terms the age of maturity የምንለው አንድ ሴትም ሆነ ወንድ ባዮሎጂካሊ ፕሮዳክቲቭ የሚሆንበት ዘር ማመንጨት የሚጀምርበት እድሜ ነው ከ15 እስከ 64። ስለዚህ ኢኮኖሚክ ኤንድ ባዮሎጂካል ተርምስ ፕሮዳክቲቭ ኤጅ የሚባለው ይሄ ነው። ወይም ደግሞ ኢኮኖሚካሊ ኢንዲፔንዳንት are economically independent ወይም ኢኮኖሚካሊ አክቲቭ እንላቸዋለን። ኢኮኖሚካሊ አክቲቭ ወይም በሌላ አባባል ይሄ 15 to 64 years ወርኪንግ ኤጅ እንለዋለን። ወርኪንግ ኤጅ ሰው መስራት የሚችልበት እድሜ ነው። አንድ ሰው በተባበሩት መንግስታት የሌበር ህግ ከ14 ዓመት በታች የሆነ ልጅ አይቀጠርም፣ እንደ ወንጀል ነው የሚታየው። ስለዚህ በተባበሩት መንግስታት የሌበር ህግ እንኳን አንድ ሰው መቀጠር የሚችለው 15 ዓመት ከሆነው በላይ ነው። ስለዚህ ከ15 እስከ 64 ያለው እድሜ ወርኪንግ ኤጅ ፖፕሌሽን ይባላል። ወይም ኢኮኖሚካሊ አክቲቭ ወይም ኢኮኖሚካሊ ኢንዲፔንዳንት ራሳቸውን የቻሉ ሰልፍ ፕሮዳክቲቭ የሆኑ ማለት ነው። ሰልፍ ፕሮዳክቲቭ ስንል ግን በሁለቱም ነው። ኢንተርምስ ኦፍ ኢኮኖሚ፣ ኢንተርምስ ኦፍ ባዮሎጂ ወይም ባዮሎጂካል ኤንድ ኢኮኖሚካል ተርምስ 15 to 64 years ፕሮዳክቲቭ ኤጅ ይባላል ማለት ነው። 65 and above 65 plus years it is old age population ይባላል ወይም old age group ወይም elderly age group እነዚህ 65 ፕላስ አረጋውያን ወይም ኦልድ ኤጅ ግሩፕ ወይም ኢልደርሊ ኤጅ ግሩፕ በመሆናቸው ዳር ኢኮኖሚካሊ ዲፔንደንት ኦር ኢንአክቲቭ
አምራች የሚባሉ አይደለም። አረጋውያን ስለሆኑ ይሄ የማምረት የመስራት ራሳቸውን ሰርቶ የማኖር እድሜያቸው የሚያበቃበት ኤጅ ግሩፕ ነው። ስለዚህ ኢኮኖሚካሊ ዲፔንዳንት ወይም ኢንአክቲቭ ይባላሉ። ሶስቱን ስነ አጠቃልል 0 to 14 and 65 plus years age group, they are economically dependent. Economically dependent ወይም ነን ወርኪንግ ፖፑሌሽን ይባላል። ነን ወርኪንግ ፖፑሌሽን ይሄ መስራት የማይችለው ያ ማለት ፎር ዜር ላይቭሊሁድ they are dependent on others for their livelihood or economic base. They are dependent on others. ስለዚህ ኤጅ ስትራክቸር ኢኮኖሚካሊ ወይም ደግሞ ኢን ተርምስ ኦፍ ኢኮኖሚክ ፖሊሲ ራሱን የቻለ ጠቀሜታ አለው ማለት ነው። አንድን ህዝብ በኤጅ ግሩፕ መጠኑን ማወቅ የኢኮኖሚ ፖሊሲን ዲቨሎፕ ለማድረግ ወሳኝ ግባት ይሆናል ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እንግዲህ ሌበር ፎርስ መስራት የሚችለው ኤጅ ግሩፕ ውስጥ ያለው ከፍተኛ ካልሆነ አንድ ሀገር ብዙ ጊዜ ድሃ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም መስራት ከሚችለው ይልቅ የማይሰራው ሰርቶ ራሱን መመገብ ከሚችለው ይልቅ ራሱን ሰርቶ መመገብ የማይችለው ስለሚበዛ ብዙ ጊዜ ኢኮኖሚካሊ ለስ ዲቨሎፕድ የሚባል ወይም ደግሞ ዲቨሎፒንግ ወይም ፑር ከንትሪ የሚባል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ ቁጥር ሲበዛ አንድ ሀገር በኢኮኖሚ ያላደገ መሆኑ በቀላሉ ይታወቃል ማለት ነው። 15 to 64 ይቅርታ 64 years እነዚህ ደግሞ they are economically active the working age population ያ ማለት አንድ እድሜው ከ15 እስከ 64 የሆነ ሰው ራሱንና ሌላ አንድ ሰው ወይም ከዛ በላይ ሳፖርት ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ 15 to 64 years they support themselves and other dependent population. They support themselves and others ራሳቸውና ሌሎችን ኢኮኖሚካሊ ሰፖርት ያደርጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ ኤጅ ስትራክቸር one is described in terms of age group and we can use a set of numbers to describe age groups, mostly 5 years, but in a broader sense the age group of a population is divided into 3 main groups. 0 to 14 young age group, 15 to 64 adult age group, 65 and above ኦልድ ኤጅ ግሩፕ ወይም ኤልደርሊ ኤጅ ግሩፕ ብለን በሶስት እንከፍላቸዋለን ማለት ነው። ኤንድ ኤጅ ግሩፕ ወይም ፖፑሌሽን ኤጅ ስትራክቸር ዲያግራማቲካሊ ኢት ኢዝ ሪፕሬዘንትድ ባይ ፖፑሌሽን ፒራሚድ። ስለዚህ ፖፑሌሽን ፒራሚድ ምንድን ነው የሚለውን እንመልከት። ፖፑሌሽን ፒራሚድ ዋትስ ፖፑሌሽን ፒራሚድ? ፖፑሌሽን ፒራሚድ ኢት ኢዝ a diagrammatic representation is a diagrammatic representation of the age and sex structure. በኋላ እናየዋለን sex structure, the age and sex structure of a population የአንድን ህዝብ የጾታና የእድሜ ስትራክቸር ወይም ግሩፒንግ የምናሳይበት ዲያግራማቲክ ሪፕሬዘንቴሽን ፖፑሌሽን ፒራሚድ ይባላል። ፖፑሌሽን ፒራሚድ እንግዲህ ፖፑሌሽን ፒራሚድ
it has two axes ሁለት አክሲስ ይኖረዋል። ለሚሾው ላሳያችሁ population pyramid it has two axes ሁለት አክሲሶች ይኖርታል vertical axis and horizontal axis the vertical axis indicates the sex structure the horizontal axis indicates the sex structure and the horizontal axis the vertical axis indicates the age structure ቅርታ እንደገና ልጻፈው ኤጅ ስትራክቸርን ያሳያል። ቨርቲካሉ ኤጅ ስትራክቸርን ያሳያል። ሆሪዞንታሉ ሴክስ ስትራክቸርን ያሳያል። ብዙውን ጊዜ ቱ ዘ ራይት ፊሜሎች እናደርጋለን ፊሜልስ ኤንድ ቱ ዘ ሌፍት ሜልስ ኤንድ ዜን ፊሜል ሜልስ የምንጠቀመው 5 years ነው። አክቹዋሊ ፖፑሌሽን ፒራሚድ ላይ የምንጠቀመው 5 years ኤጅ ግሩፕ የሚባለውን ነው። 5 years ኤጅ ግሩፕ 5 years ኤጅ ግሩፕ ማለት ከዜሮ ጀምሮ በየአምስት ዓመቱ ኢንተርቫል የህዝቡን እድሜ በእድሜ መከፋፈል ወይም ግሩፕ ማድረግ ነው። ስለዚህ የወንድና የሴት ንጥጥሩን ኢን ደ 5 years ኤጅ ግሩፕ ከዜሮ እስከ ትልቁ እድሜ የምናሳይበት ዲያግራማቲክ ሪፕሬዘንቴሽን ፖፑሌሽን ፒራሚድ ይባላል። አሁን ለምሳሌ ሌትሰይ የመጀመሪያው 0 to 5 ሌትሰይ እዚህ ጋር እንደዚህ ላድርገውና 0 to 4 ሶሪ 0 to 4 5 to 9 10 to 14 50 to 19 22 24 25 to 29 እያለ እስከ ትልቁ እድሜ። አሁን ለምሳሌ 0 to 4 የወንዶች ልጆች ቁጥር ከአጠቃላዩ ሌትሰይ እዚህ ጋር ይህንን 0 ን 1 2 3 እያል በፐርሰንት እንከፍለዋለን። ይህንንም 1 2 3 4 ለምሳሌ 0 to 4 የወንድ ልጆች ፐርሰንት ከአጠቃላይ 2% ቢሆን ን እዚህ ድረስ እንደዚህ እናሳያለን ማለት። የሴቶች 3% ቢሆን እስከ 3 5 to 9 ሌትሰይ የወንዶች 3 ድረስ ቢመጣ ወይም 3% ቢሆን ን 3% እንድናሳያለን። የሴቶች 2% ቢሆን እስከ 2%። እንደዚህ እያደረግን የምንገልጽበት ዲያግራማቲክ ሪፕሬዘንቴሽን ኦፍ ኤጅ ስትራክቸር ፖፑሌሽን ፒራሚድ ይባላል። ፖፑሌሽን ፒራሚድ የኢትዮጵያን ፖፑሌሽን ፒራሚድ ስናይ it has the following features. The population pyramid of Ethiopia, not only Ethiopia and አጠቃላይ developing countries አክቹዋሊ ፖፑሌሽን ፒራሚድ በሶስት ይከፈላል። በዚህ ሌብል ግን የኢትዮጵያን ብቻ አይተን እናልፈዋለን። the population pyramid of Ethiopia, the population pyramid of Ethiopia, the population pyramid of Ethiopia, it is broad at the base, and narrow at the top. ትራያንጉላር የሚባለው ነው። ትራያንጉላር ፖፑሌሽን ፒራሚድ ይባላል። ትራያንጉላር ፖፑሌሽን ፒራሚድ ትራያንጉላር የሚባል ነው። ብሮድ አት ዘ ቤዝ ያ ማለት አት ዘ ሎወር ኤጅ ብሮድ ይሆናል። ናሮ አት ዘ ቶፕ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ዚስ ኢዝ ዘ ፖፑሌሽን ፒራሚድ ኦፍ ኢትዮጵያ። የኢትዮጵያ የፖፑሌሽን ፒራሚድ ነው። ኢት ኢዝ ብሮድ አት ዘ ሎወር ኤጅ
the lower edge, and it is narrow at the top ወይም the higher edge ወደ ትልቁ ዕድሜ እየጠበበ ይሄዳል። ወደ ትንሹ ዕድሜ ወይም ወደ ዝቅተኛው ዕድሜ ደግሞ እየሰፋ ይመጣል። ስለዚህ የኢትዮጵያ ፖፕሌሽን ፒራሚድ ትራያንጉላር የሚባል ሲሆን it is broad at the base ወይም broad at the lower edge and narrow towards the tip ወይም towards the higher edge ወደ ላይኛው ዕድሜ ስንሄድ ቁጥሩ እየቀነሰ ስለሚመጣ ፖፕሌሽን ፒራሚዱ ናሮው እየሆነ ይመጣል። ይሄ ቤዙ ብሮድ መሆኑና ወደ ላይ ያለው ይሄ ፒኩ ወይም ቶፑ ናሮ መሆኑ የራሱ ዲሞግራፊክ ኢምፕሊኬሽን አለው። ሶ ሌት አስ ሲ the demographic implication of Ethiopian population pyramid. The demographic implication of Ethiopian population pyramid. የኢትዮጵያ ፖፕሌሽን ፒራሚድ ዲሞግራፊክ ኢምፕሊኬሽኑ ምንድን ነው? እንዳልኩት ኢትስ ብሮድ አት ዘ ቤዝ ወይም አት ዘ ሎወር ኤጅ ኤንድ ናሮ አት ዘ ቶፕ። የዚህ ዲሞግራፊክ ኢምፕሊኬሽኑ ምንድን ነው የሚለውን እንመልከት። the broad base implies high fertility rate ወይም high birth rate ከፍተኛ የሆነ የውልደት መጠን አለ ማለት ነው። የህፃናት ቁጥር ከፍተኛ ሲሆን የውልደት መጠን ከፍተኛ መሆኑን በዚህ እንረዳለን። ሶ አንደኛው የብሮድ ቤዝ ኢምፕሊኬሽን ሃይ በርዝ ሬት ነው። ሃይ በርዝ ሬት ወይም በሌላ አባባል ሃይ በርዝ ሬት ስንል ዶሚናንሲ ኦፍ ያንግ ኤጅ ፖፕሌሽን ከፍተኛ የያንግ ኤጅ ፖፕሌሽን ያ ማለት 0 to 14 years አለ ማለት ነው። ስለዚህ ከፍተኛ የሆነ የውልደት መጠን ወይም ደግሞ የታችኛው የህዝብ ቁጥር የታችኛው እድሜ ላይ ያለው የህዝብ ቁጥር በጣም ከፍተኛ መሆኑን ያመለክታል። the narrow top implies one high days rate ከፍተኛ የሞት ምጣኔ እንዳለ ያሳያል። ያ ማለት ወደ ትልቁ የእድሜ ጣሪያ ወይም ትልቁ የእድሜ ክልል ላይ የሚደርሰው ሰው ቁጥር አነስተኛ ከሆነ ከፍተኛ የሆነ የሞት ምጣኔ አለ ማለት ነው። ወይም በሌላ አባባል ሎው ኦልድ ኤጅ ፖፕሌሽን አለ ማለት ነው። ሎው ኦልድ ኤጅ ፖፕሌሽን አለ ማለት ነው። ወይም በሌላ አባባል ወደ ላይ ስንሄድ እየጠበበ የሚሄድ ከሆነ ናሮው እየሆነ የሚመጣ ከሆነ ላይፍ ኤክስፔክታንሲ አማካኝ የመኖር ዕድሜ ዝቅተኛ ነው ማለት ነው። ሾርት ላይፍ ኤክስፔክታንሲ አማካኝ የመኖር ዕድሜ አጭር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከኢትዮጵያ ህዝብ ፖፕሌሽን ፒራሚድ የምንረዳው የኢትዮጵያ ህዝብ እንዳጠቃላይ ኢትስ ካራክተራይዝድ ባይ ሃይ በርዝ ሬት ወይም ዶሚናንሲ ኦፍ ያንግ ኤጅ ፖፕሌሽን 0 to 14 years and high death rate, low old age population and short life expectancy ብሮድ መሆኑ ቤዙ ሌላም የሚያመለክተው ነገር አለ። ሃይ ግሮዝ ሬት መኖሩን ያሳያል። ሃይ ግሮዝ ሬት ምክንያቱም ሃይ በርዝ ሬት ካለ ብዙ ጊዜ ግሮዝ ሬት ከፍተኛ ነው። ኦፍኮርስ ዴዝ ሬትም ከፍተኛ መሆኑን ያሳያል። ግን
ዴዝ ሬት እና በርዝ ሬት እንግዲህ ወደ ላይ ስንሄድ እየጠበበ መሄዱ ከፍተኛ የሞት ምጣኔ መኖሩን ያመለክታል። ግን ከታች በጣም ሰፊ ስለሆነ በርዝ ሬት ምንድን ማለት ነው? ከዴዝ ሬት በጣም ከፍተኛ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሃይ ግሮዝ ሬት መኖሩን ያሳያል ማለት ነው። ሌላው ቅድም ባነሳ ነው ፍሮም ዘ ስሪ ብሮድ ኤጅ ግሩፕስ ኦፍ ኤ ፖፕሌሽን ፍሮም ዘ ስሪ ብሮድ ኤጅ ግሩፕስ ኦፍ ኤ ፖፕሌሽን that is 0 to 4 ይቅርታ 14 15 to 64 65 ፕላስ ወይም 65 ኤንድ አበብ እነዚህ ሁለቱ ምንድነው ይባላሉ ያልነው 0 to 4 ኢኮኖሚካሊ ዲፔንደንት እነዚኞቹ ኢንዲፔንደንት ወይም ወርኪንግ ፖፑሌሽን እነዚኞቹ ዲፔንደንት ይባላሉ። ያ ማለት 65 ፕላስ ኤንድ 0 to 14 years are dependent on 15 to 64 years አረጋውያንና ህፃናት ኢኮኖሚካሊ ወይም ኢን ተርምስ ኦፍ ላይቭሊሁድ እነዚህኞቹ ላይ ምንላቸው ማለት ነው? ዲፔንዳንት ናቸው ማለት ነው። ኤንድ ዘ ሪሌሽንሽፕ ዘ ኢኮኖሚክ ሪሌሽንሽፕ ቢትዊን the two independent age groups, that is 0 to 14 and 65 and above, with the economically independent way working age population, that is 15 to 64, is called age dependency ratio ይባላል። so age dependency ratio ምንድን ነው የሚለውን እንመልከት። age dependency ratio it shows the economic dependency ratio, shows the economic dependency ratio of young and old age groups over the adult age groups ማለት ነው። age dependency ratio it shows the economic dependency ratio of young and old age groups over the adult age groups, and age dependency ratio is called ratio, but it is described in terms of described in percentage የሚገለጸው ኢን ፐርሰንቴጅ ነው ወይም በመቶኛ ነው። per 100 ነው የሚገለጸው። ያ ማለት ኤጅ ዲፔንደንሲ ሬሽዮን እንዴት ካልኩሌት እናደርጋለን ማለት ነው። ኤጅ ዲፔንደንሲ ሬሽዮ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤጅ ዲፔንደንሲ ሬሽዮ is equal to young plus old age over adult age times 100 እናደርጋለን። ለምን is described in percentage ብለናል። ያ ማለት the population of 0 to 14 plus the population of 65 and above over the population of 15 to 64 ታይምስ 100 ይሆናል ማለት ነው። ታይምስ 100 ኤጅ ዲፔንደንሲ ሬሽዮ። እነዚህ ኢኮኖሚካሊ ዲፔንዳንት የምንላቸው ኢን ፐርሰንት ኦቨር አዳልት ፖፑሌሽን ወይም ኦቨር ወርኪንግ ኤጅ ፖፑሌሽን ወይም ኢኮኖሚካሊ ኢንዲፔንዳንት የሚባሉት ላይ በምን ያህል ፐርሰንት ዲፔንዳንት ናቸው የሚለውን ለማወቅ ካልኩሌት የምናደርግበት መንገድ ወይም ፓራሜትር መለኪያ ኤጅ ዲፔንደንሲ ሬሽዮ ይባላል። ምሳሌ እስኪ ምሳሌ ኤግዛምፕል ሰፖዝ
country Z has a total population of 65 million. Total population is equal to 65 million, of which 40% of the total population, that is 26 million, are children. That means young population, they are 26 million children, and productive age groups 50%. 50% ማለት የዚህ ግማሽ ማለት ነው። ይሄ አዳልት ፖፑሌሽን ስንት ይሆናል ማለት ነው? የ65 ሚሊዮን ግማሽ 32 ሚሊዮን 500 ሺህ ይሆናል ማለት ነው። 32 ሚሊዮን 500 ሺህ ኤንድ ሶሪ አዳልት ፖፑሌሽን 32 ሚሊዮን 500 ሺህ ዴን ኦልድ ኤጅ ፖፑሌሽን የቀረው 10% ወይም 6 ሚሊዮን 500 ሺህ ይሆናሉ። ዜን ካልኩሌት ኤጅ ዲፔንደንሲ ሬሾ። እንዴት ነው የምናደርገው? ኤጅ ዲፔንደንሲ ሬሾ ኢዝ ኢኳል ቱ ያንግ ኤጅ ፕላስ ኦልድ ኤጅ ኦቨር አዳልት ኤጅ ታይምስ 100 እናደርገዋለን ማለት ነው። ታይምስ 100። ስለዚህ አሁን እንደምር ማለት ነው። ያ ማለት በሌላ አባባል እንደገና ፎርሙላውን እንስራና እንየው፣ ካልኩሌት እናድርገው። ኤጅ ዲፔንደንሲ ሬሾ ያንግ ኤጅ ስንታለን? 26 ሚሊዮን ፕላስ ኦልድ ኤጅ 6 ሚሊዮን 500 ሺህ ሲካፈል አዳልት ኤጅ 32 ሚሊዮን 500 ሺህ ሲባዛ በመቶ ከዛ ስንት ይመጣል? ይህ ስንደምረው ስንት ነው ይመጣው? 32 ሚሊዮን ይመጣል። 32 ሚሊዮን 500 ሺህ ሲካፈል ለ32 ሚሊዮን 500 ሺህ ሲባዛ በመቶ ስንት ይሆናል? 100% ይመጣል። 100%። ያ ማለት 100% ሆነ ማለት ምን ማለት ነው? 100% ሆነ ማለት ምን ማለት ነው? ዲፔንዳንት እና ኢንዲፔንዳንት ወይም ኢኮኖሚካሊ ኢንአክቲቭ እና ኢኮኖሚካሊ አክቲቭ የሆነው ህዝብ ፕሮፖርሽናል ነው ማለት ነው። ያ ማለት ያንግ ፕላስ ኦልድ ኤጅ ፖፑሌሽን አር ኢኳል ዊዝ አዳልት ፖፑሌሽን ማለት ነው። ፕሮፖርሽናል ናቸው ማለት ነው። ፕሮፖርሽናል ሁለቱ ፕሮፖርሽናል ሲሆኑ ኤጅ ዲፔንደንሲ ሬሾ 100% ይመጣል ማለት ነው። ያ ማለት በሌላ አባባል አንድ መስራት የሚችል ሰው ሌላ መስራት የማይችል አንድ ሰው ሳፖርት ያደርጋል ማለት ነው። 100 ሳፖርት ያደርጋል ማለት አንዱ አንድ 100 ሬሾው ሲሰላ ምን ይሆናል ማለት ነው? 100 ሬሾቱ 100 ይሆናል። ያ ማለት 1 ሬሾቱ 1 ያ ማለት 1 ዲፔንደንት ሬሾቱ 1 ኢንዲፔንደንት ይሆናል። 1 ኢንዲፔንደንት ያ ማለት 1 ወርኪንግ ኤጅ ፖፑሌሽን አንድ መስራት የሚችል ሰው ይህ ሳፖርት ሂምሰልፍ ኤንድ አናዘር 1 ዲፔንደንት ፖፑሌሽን። ስለዚህ 100% መጣ። ስለዚህ በዚህ ምሳሌ ወርኪንግ ኤጅ ፖፑሌሽን ኤንድ ዲፔንደንት ኤጅ ፖፑሌሽን ወይም ያንግ ኤንድ ኦልድ ፖፑሌሽን ዳር ፕሮፖርሽናል ዊዝ አዳልት ኤጅ ፖፑሌሽን ማለት ነው። የኢትዮጵያን ኤጅ ዲፔንደንሲ ሬሾ ስናይ ለምሳሌ በ2020 ኢት ኢዝ 76.8% ነው። ዚስ ሾውስ ዛት ዜር አር 76 ፖይንት ዲፔንደንስ ኦቨር 100 ወርኪንግ ፖፑሌሽን። 76
6.8 per 100 ሆነ ማለት these are dependent and these are working dependent population working ፖፕሌሽን ይላል። ያ ማለት 100 ሰዎች ራሳቸውንና ሌላ 77 ሰዎች ሰፖርት ያደርጋሉ እንደማለት ነው። 100 ሰዎች ራሳቸውን ሰፖርት አድርገው ተጨማሪ 77 ሰዎችን ሰፖርት ያደርጋሉ ማለት ነው። ኤንድ ዌን ኤጅ ዲፔንደንሲ ሬሾ ኢዝ ሃይ ኤጅ ዲፔንደንሲ ሬሾ ሃይ ከሆነ the country is developed when age dependency ratio is high, it shows developing economy ወይም poor nation and when age dependency ratio is low it shows developed country developed economy or wealthy nations መሆናቸውን ያሳያል። ብዙ ጊዜ ያደጉት ሀገሮች ዝቅተኛ የውልደት ምጣኔ ስላላቸው የታችኛው እድሜ ክልል ውስጥ ያለው የህዝብ ቁጥር በጣም አነስተኛ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኤጅ ስትራክቸርን የምንገልጽበት ወይም ካልኩሌት የምናደርግበት በተለይ ደግሞ የኢኮኖሚካሊ ዲፔንዳንት እና ኢኮኖሚካሊ ኢንዲፔንዳንት የሆነውን ህዝብ ሬሾ ለማወቅ ወይም ንጥጥር ለማወቅ የምንጠቀምበት መለኪያ ኤጅ ዲፔንደንሲ ሬሾ ይባላል ማለት ነው። ኤጅ ዲፔንደንሲ ሬሾ ይባላል። ሁለተኛው ኤጅ ምንድነው? ፖፑሌሽን ኮምፖዚሽን ሴክስ ስትራክቸር ነው። ሴክስ ስትራክቸር እንግዲህ ሴክስ ስትራክቸር ስንል ዲቫይዲንግ ዘ ፖፑሌሽን ኢን ዘ ሬሾ ኦፍ ሜልስ ኤንድ ፊሜልስ ማለት ነው። ያው በእኛ ሀገር እንግዲህ ሴክስ ጾታ ሲባል ወንድና ሴት ነው። በሌላው ዓለም ትንሽ አሁን ከዚህ አልፏል። ጀንደር የሚባለው ነገር አሁን ምርጫው በጣም ብዙ ሆኗል። እንግዲህ በእኛ ሀገር የጾታ ስትራክቸር ወይም ንጥጥር ስንል the ratio of males and females and the sex structure that is the ratio of males and females it is described in terms of sex ratio. As we calculate age dependency ratio we also calculate sex ratio and sex ratio በሶስት መንገድ ካልኩሌት እናደርጋለን ወይም ሴክስ ስትራክቸርን በሶስት መልኩ ካልኩሌት እናደርጋለን። ኖርማል ሴክስ ሬሾ ወይም ጀነራል ሴክስ ሬሾ ማስኩሊን ሴክስ ሬሾ እና ፌሚኒን ሴክስ ሬሾ ነው። ይሄ ጀነራል ሴክስ ሬሾ ዘ ሬሾ ኦፍ ሜልስ ቱ ፊሜልስ ኢን ፐርሰንት ነው። ይሄ እንዴት ነው ካልኩሌት የምናደርገው? ኢስ ኢኳል ቱ ሜል ፖፑሌሽን ኦቨር ፊሜል ፖፑሌሽን ታይምስ 100 እናደርጋለን ማለት ነው። ታይምስ 100 ያ ማለት the ratio of males and females in a population in percent calculate ያደርጋል። ማስኩሊን ሬሾ the ratio of males from the total population ነው። ማስኩሊን ሴክስ ሬሾ ወንዶች ከአጠቃላይ ውስጥ ምን ያህል ፐርሰንት ናቸው የሚለውን ካልኩሌት ያደርግልናል። ያ ማለት እንዴት ነው ካልኩሌት የምናደርገው? ሜል ፖፑሌሽን ኦቨር ቶታል ፖፑሌሽን ታይምስ 100 ይሆናል ማለት ነው። ፌሚኒን ሬሾ the ratio of females from total population ነው። ከአጠቃላይ ሴቶች ስንት ናቸው የሚለውን ካልኩሌት ያደርጋል። ስለዚህ እንዴት ነው ካልኩሌት የምናደርገው? ፌሚኒን ሴክስ ሬሾ ኢዝ ኢኳል ቱ ፊሜል ፖፑሌሽን ቶታል ነምበር ኦፍ ፊሜል ፖፑሌሽን ኦቨር ቶታል ፖፑሌሽን ታይምስ 100 እናደርገዋለን ማለት ነው። ግን ሞስት ኦፍ ዘ ታይም የምንጠቀመው የጀነራል ሴክስ ሬሾ ዘ ሬሾ ኦፍ ሜልስ ኤንድ ፊሜልስ ኢን ፐርሰንት የሚባለው ነው። ለምሳሌ ኢትዮጵያን ስንመለከት ዘ ሴክስ ሬሾ ኦፍ ኢትዮጵያ the sex ratio of ኢትዮጵያ ለምሳሌ
in 1984, in the first census, in 1984, the sex ratio was 99.4% ነበር። ያ ማለት ምን ማለት ነው? 99.4 per 100 ማለት ነው። these are males, these are females። ያ ማለት ከኦልሞስት ከ199 ሰው መቶዎቹ ሴቶች ናቸው። 99ኞቹ ያ ማለት ሴቶች በአንድ ቁጥር ይበልጣሉ እንደማለት ነው። በ1994 በሁለተኛው ህዝብና ቤት ቆጠራ የኢትዮጵያ ሴክስ ሬሾ ኢት ዋዝ 101.3% ነበር። ያ ማለት 101.3 ፐር 100። እዚህ ላይ ደግሞ ዚስ አር ሜልስ ዚስ አር ፊሜልስ፣ እንግዲህ ሴቶች ቀንሰዋል ማለት ነው። ኤንድ ኢን 2007 በሶስተኛው ህዝብና ቤት ቆጠራ የኢትዮጵያ ሴክስ ሬሾ 101.9 ፐር 100 ማለት ነው፣ ወይም ፐርሰንት ፐር 100። ያ ማለት ዚስ አር ሜልስ ዚስ አር ፊሜልስ ይሆናሉ ማለት ነው። በ2020 እንግዲህ ዩናይትድ ኔሽን ኢስቲሜት እንዳደረገው በ2020 የኢትዮጵያ ሴክስ ሬሾ ኢት ኢዝ 100.12% ፐር 100 ማለት ነው። ያ ማለት ዚስ አር ሜልስ ዚስ አር ፊሜልስ ኦልሞስት እኩል። ስለዚህ ናውዴይስ ኢትዮጵያ ኦልሞስት ሃዝ ባላንስድ ሴክስ ሬሾ። ኢትዮጵያ ሃዝ ኦልሞስት ባላንስድ ሴክስ ሬሾ and it's all about population composition። ፖፕሌሽን ኮምፖዚሽንን በዚህ እንጨርሳለን። በሚቀጥለው ክፍል በሌላ ርዕሰ ሀሳብ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ ተማሪዎች።